حکمرانی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نگران حکومت بن گئی ہے، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے، ایوان صدارت کو آرڈیننس فیکٹری بنے ہوئے کئی سال ہو گئے، اور جس طرح سے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے آئین اور قانون کے خلاف رولنگز دیں، کل یہاں پر صوبہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر یہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، علیم خان صاحب کے ساتھ ممبران ہیں، اسد کھوکھر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، معزز خواتین بھی اس میں شامل ہیں، یہ سب وہاں پر بیٹھے تھے، اور ہم عددی اکثریت کے لحاظ سے 200 کے قریب ہمارا نمبر تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اجلاس جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ صرف ایک تھا، اور وہ مقصد تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے۔ وہاں پر اسپیکر کی کرسی پر جو بیٹھے تھے انہوں نے کینڈیڈیٹس امیدوار جو تھے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ان کے نام لیے، باقاعدہ ان کے تائید کنندگان کے نام لیے، اور اس کے بعد ڈائس پر موجود افسران نے اشارے کیے، اور وہاں سے خواتین کے جتھے آئے ٹریجری بینچز سے، حکومتی بینچز سے، اور انہوں نے آ کے حملہ کیا، سب تماشا دیکھتے رہے، اور 6 منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اب ایڈجرن کرتا ہوں سیشن کو۔ آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہسٹری کیا ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کل ہماری خواتین، ہمارے بزرگ اراکین روزے دار تھے، کیمرے کی آنکھ نے دکھایا زمین پر بیٹھے تھے، نہ واش روم میں جا سکتے تھے، وضو کر سکتے تھے، نہ وہاں پر اے سی چل رہا تھا، لائٹیں آف تھیں، اور پرامن طریقے سے شدید گرمی میں ہم روزہ افطار کر کر باہر چلے گئے۔ خود اپنی نگرانی میں توڑ پھوڑ کرا کر، شیشے توڑوا کر، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 40 اراکین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ میں پاکستانی قوم کو، صوبہ پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر پرویز الہی صاحب میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ حرکت پہلے بھی کی تھی، اور ہم نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ وہاں پہ تو آپ کے کیمراز لگے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، ایک ایک موومنٹ چیک کی جا سکتی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے ہمارے اراکین کو سسپینڈ کیا، میں نے باہر دھرنا دیا، اور میں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ فوٹیج دکھا دیں، میں خود اپنے اراکین کو کہوں گا کہ آپ نے غلط کام کیا۔ میں نے ان کو چیلنج کیا، اور کوئی فوٹیج نہیں دکھائی انہوں نے، ان کا جھوٹ اس وقت بھی ثابت ہوا۔ تو پرویز الہی صاحب، یہ جو آپ کے وتیرے ہیں نا، یہ قوم نے دیکھ لیے ہیں، قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کل آپ ہار رہے تھے، آپ نے 6 منٹ کے اندر اجلاس ایڈجرن کرا دیا، صریحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ وہ اجلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ایجنڈا نمبر 1 ایک ہی تھا کہ آپ نے لیڈر آف دی ہاؤس کو الیکٹ کرنا تھا۔ اور میں یہاں پر عدالت عظمیٰ سے بھی درخواست کروں گا، کیونکہ انہوں نے سو موٹو لیا ہے، کل مہربانی کر کر اس بات کو بھی ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس راہ میں رکاوٹ ڈالے
तो स्पीकर को डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि आप हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का जो हक है वोट डालना, उसके अंदर आप रुकावट नहीं बनेंगे। और परवेज़ इलाही साहब, मैं बड़ी आजिज़ी से आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाया है, मैंने सूबा पंजाब की खुसूसन अवाम को गवाह बनाया है। अदालत उज़्मा में कल हमारी पटिशन भी है, कल उस पर हेयरिंग भी होगी। मैंने मीडिया की वसासत से भी दरख्वास्त की है, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के जिम्मेदार सिर्फ परवेज़ इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपका हक है, आप आए, ऐवान के अंदर कार्रवाई हो, जो ऐवान की अक्सरियत जो है हासिल करे, उसको हम बड़ी खुश दिली से कबूल करेंगे। ये क्या तरीका है कि रोजेदारों को आपने गर्मी में, औरतों को, बुजुर्गों को, जो मुअज़्ज़िज़ अरकान थे, पानी बंद कर दिया? ये कौन सी अपना रिवायत आप डाल रहे हैं? शायद आप इन्हीं रवायत के आदी हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सूबा जहां पर किसान परेशान है, मजदूर बेरोजगार है, बच्चे रात को भूखे सोते हैं घरों में, दिहाड़ीदार खाली हाथ अपने बच्चों को जाकर रात को जो मिलता है तो बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। मरीज आज वो सेहत कार्ड जो उनका जो खेल तमाशा है वो लेके जाते हैं तो डॉक्टर तो उनको बाहर भेज देते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, बाहर से जाके अपनी जेब से दवाइयाँ खर्च करो। ये है नया पाकिस्तान और इनको इक़्तिदार की पड़ी। मैं आज पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ, कोई शौक नहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने का। ये एक हमारा मकसद है कि इस जालिम हुकूमत को हमने काली पट्टियां बांधकर हल्फ उठाया कि आप काम करें। और आज मुझे कहने दीजिए कि इसी वजारत आला के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी से लेकर DSP और SHO तक रिश्वत के रेट तय होते हैं। और कल साबिक गवर्नर सरवर साहब ने जो बात कही कि रिश्वत का बाजार गर्म है, वज़ीर आला खुद कैश वसूल करता है, तभी तो लाहौर शहर में, मुल्तान में, कोट अद्दू में, लिया में घरों में घुस के लोगों को लूटते हैं, रेप करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब लोगों को रिश्वत लेकर लगाया जाएगा तो उनसे फिर कैसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस तरह यहां पर चपड़ासियों की तरह आईजीज को बदला गया इमरान नियाजी की जाती ख्वाहिश पर, किस तरह यहां पर चीफ सेक्रेटरीज के तबादले हुए इमरान नियाजी की जाती ख्वाहिश पर। इमरान नियाजी, कान खोल के सुन लो, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी कुव्वत है, ये तुम्हारी जाती जागीर नहीं है कि तुम गरीब का झोंपड़ा गिरा देते हो और अपना बनी गाला का घर जो है तुम रेगुलराइज करा देते हो और फिर आवाम को रियासत मदीना का भाषण देते हो। आज तुम कहते हो कि ये ऑपोजिशन जो है जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के जय्यद कायद बैठे हैं, आप कहते हैं कि जी ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है। और साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है। आप कहते थे कि मैं IMF के कर्जे लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। आपने तो खुदकुशी नहीं की, अवाम ने खुदकुशी की। अवाम के बच्चों, माओं ने खुदकुशी की कि हम अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकते और उस दुनिया से कूच कर गए। आपने साजिश की इस सबसे बड़े सूबे के खिलाफ कि वसीम अकरम प्लस को लगा दिया, जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है, वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मसूफ कोरोना को ढूंढते फिरते हैं। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा। 12 करोड़ की आवाम का मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा दिया एक ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है। ये क्या मजाक है?
کیا یہ مذاق کافی نہیں تھے؟ کیا عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیسنا کافی نہیں تھا؟ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا نوجوانوں کو جھانسا دینا کافی نہیں تھا؟ کیا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ بولنا کافی نہیں تھا؟ نئے پاکستان پر نوجوانوں کو خواب دکھا کر ان کے خوابوں کو آج بیچ چوراہے چکنا چور کرنا کافی نہیں تھا؟ میں گلی کوچوں میں جاتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ حمزہ شہباز آؤ دیکھو ہمارے گھر میں بھوک ہے، میری ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس حکومت کو چلتا کرتے؟ یہ ہے عوام کے خلاف جو سازش آپ نے کی ہے۔ اور میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام سن لیجئے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بیٹھے ہیں نعمان لنگڑیال صاحب، بیٹھے ہیں، یہ اون صاحب بیٹھے ہیں، خالد صاحب بیٹھے ہیں، فیصل صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ یہاں پر ہماری بہن بیٹھی ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ کیا میں نے ساری زندگی یہاں پر اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے رہنا ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ حمزہ شہباز، اس صوبے کی عوام نے تمہیں 160 ممبر سب سے بڑی جماعت بنایا، اور جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی، جب دوائیوں کے لیے ماؤں کے پاس، بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے، جب کسان جو تھا وہ کھاد کو ترس رہا تھا، جب اس صوبے میں کرپشن کا بازار گرم تھا، تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ تو بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن قیامت والے دن اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس پاکستانی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس صوبے کی عوام کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے انشاءاللہ مجھے امید واثق ہے کہ اللہ نے چاہا تو بدھ والے دن پنجاب اسمبلی میں انشاءاللہ ایوان سجے گا، اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے معزز ممبران کے ووٹوں سے الیکٹ ہوگا، اور ہمارا مقصد کوئی انتقام نہیں ہوگا، ہمارا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں ہوگا، ہمارا مقصد میڈیا پہ آ کر اپنے وزیروں مشیروں کو بھیج کر لوگوں کی عزتیں اتارنا ہمارا مقصد نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا، مل بیٹھیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ، اور اس صوبے کے عوام کے دل جو زخمی ہیں ان پر مرہم رکھیں گے، اس صوبے کی خدمت کے لیے نکلیں گے، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہم لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام انجام دیں گے، اسی سے دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ تو میں سب باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ آج میرے تک مستند ذرائع سے اطلاع آ رہی تھی کہ یہ کھیل تماشا پرویز رئی صاحب رچانا چاہ رہے ہیں، یہ آئینی ذمہ داریاں ہیں معزز ممبران کی، تو میں نے پاکستانی عوام کو گواہ بنا کر عدالت عظمیٰ سے درخواست کر دی ہے، کل ہمارے وکلاء پیش ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو عدالت عظمیٰ کا ایک شارٹ آرڈر ہے کہ ایوان کی کارروائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہونی چاہیے خالصتاً، وہ انجام پائے گی، اور پنجاب کی عوام جو ہیں وہ پرسوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے صوبے کا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم سے فرمائیے گا کہ ایک لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی تصادم کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر آپ کے ایم پیز رکے ہوئے تھے، باہر آ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اکثریت پوری تھی، مطلوبہ تعداد پوری تھی، لگ ایسا رہا ہے کہ ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکا جائے۔ کون ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ خوف ہے، اور اس سازش کا کیسے مقابلہ کریں؟ دیکھیں، عوام نے دیکھا، انہی کے 9 رتنوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ممبران کو 10 لاکھ لوگوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے ووٹ دینا۔ آپ یہ دیکھیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد اور کل کے واقعے کے بعد جب کہا گیا کہ کوئی غیر قانونی کام پنجاب کی انتظامیہ نہیں کرے گی، کوئی غیر قانونی حکم نہیں مانے گی، اور پھر بھی یہ عمران نیازی جتھے بھجوائی یہاں پر، یہاں پولیس پہرا دے رہی ہے، یہ کیا مذاق ہے یار؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کھلاڑی نہیں ہے، یہ کھلاڑی ہوتا تو قوم کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتا، آج معیشت دو بوس نہ ہوتی، آج کسان، مزدور، کلارک جو ہے رو نہ رہا ہوتا، گھروں میں فاقے نہ ہوتے۔ تو ہم سیاست کریں،
सियासत तभी होगी ना कि ये मुल्क का वकार कायम दायम रहे। जब मुल्क का वज़ीर आज़म यूरोपियन यूनियन को ललकारेगा, जिसके साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, जब कहेगा कि बैरूनी साजिशें हो रही हैं, ये तरीके एतमाद भी साजिश है, तो ये खिलवाड़ जो है ये पाकिस्तानी कौम की तकदीर तक महदूद नहीं है। इसने इंटरनेशनल रिलेशन जो है पाकिस्तान की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब क्या बचा है खिलवाड़ करने में? जो इमरान न्याजी तुम तुले हुए हो कि मैं ना मानूं, तो कल मुझे उम्मीद है कि अदालत उज़्मा आइन और कानून की हुक्मरानी को कायम दायम रखने के लिए, इस मुल्क के वकार के लिए इंशाल्लाह अच्छे फैसले करेगी, ताकि ये कौम आगे चल सके। ये जमहूरियत की गाड़ी चलेगी तो अवाम की तकदीर बदलेगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज हो। ये बताइएगा, तमाम ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने आपकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। वो तोड़ फोड़ की फुटेज हुई, 40 MPs का सुना जा रहा है मुअत्तल कर दिए जाएंगे, वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। आप पर इन्होंने एतमाद का, तो आप क्या फिर इनके लिए करेंगे और कौन सी जो है आप पॉलिसी अपनाएंगे या मनसूबा को करेंगे? अगर 40 वोट नहीं आपको कास्ट करने दिए जाते तो ये तो एक तसादुम बन जाएगा। तो क्या समझते हैं कि फिर रेंजर्स के हवाले सिक्योरिटी करनी चाहिए? मैंने तो कौम को बता दिया है। मैंने आपकी वसासत से, मीडिया की वसासत से अदालत उज़्मा से दरख्वास्त कर दी है। कल हमारे वकला जाएंगे, पटिशन फाइल हो गई है। तो अब इंशाअल्लाह कोई अगर ऐसी कोई बात करेगा, कौम भी उसका हिसाब करेगी, अदालत उज़्मा भी देख रही होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे अपना वतीरे जो हैं वो हाउस में काम आएंगे। आपने मुकाबला करना है, 100 बिस्मिल्लाह। परवेज़ रईस साहब, अददी अक्सरियत आप ऐवान में दिखा दें, हम कबूल करेंगे सिद्क़े दिल से। हम अपना जो है वो लाइटें नहीं बंद करेंगे आपकी तरह। हम ये झूठे अपना जो है वो खुद ही तोड़ फोड़ कर कर इल्ज़ाम धरने का ये काम, ये वतीरा हमारा नहीं है, आपका है। परवेज़ रईस साहब, आपका रिकॉर्ड बताता है, आपने ये पहले भी ऐसे करतूत घोले हैं। लेकिन अब कौम को गवाह बनाकर ये सारी बातें हो गई हैं, हमें आगे चलना है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है। ये अदली अक्सरियत बैठी है, 200 अरकान इस होटल में मौजूद है। मुझे अपना जो है फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र इस कौम के वकार की, इस सूबे की असम्बली के वकार की, कि कल जिस तरह पामाली की गई और इजलास बुलाकर बगैर वोटिंग के अपना जो है एडजर्न कर दिया गया, आइन को खेल तमाशा बना दिया गया, सदर के जो ऐवान है उसको ऑर्डिनरी फैक्ट्री बना दिया गया, तो ये खेल तमाशा न लगे। तो मैं इंशाल्लाह अपना आइनी किरदार अदा करूंगा और पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा, आइन और कानून की खालिस्तन उस पर अमल करूंगा और एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह ऐवान में जाऊंगा अपने भाइयों के साथ। अदली अक्सरियत इंशाल्लाह साबित करेंगे। आगे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ताला कौम जो है देखेगी कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट करेगा ये ऐवान इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब, कहा यह जा रहा है कि कल FIR लॉन्च की जाएगी आपके जो अहम अरकान हैं उनके खिलाफ, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। प्लान भी क्या है आपके पास, किस तरह से? ये ऐवान के मोअज़्ज़िज़ अरकान को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे, ये इस जमहूरियत को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, इस कौम के वकार को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, इस कौम की इज्जत को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तार तार कर दिया इन्होंने आईन पाकिस्तान को। गुजारिश है, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है। ये कहता था मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। क्या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को जलसों में ललकार कर ये कौन सी सफारती मदद कर रहा है पाकिस्तान की? ये तो दुश्मनी कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का कानून चलेगा और अल्लाह के फजल से कौम जीतेगी और इमरान न्याजी की अना वो है वो हारेगी इंशाअल्लाह। लास्ट में बताइएगा, मोनसला ही बड़े पर्सनल हुए हैं आपके साथ और अलीम खान साहब के साथ। उन्होंने भी आप सच बोला है, कल आपने भी सच बोला था, तो अब वो बयानबाजी कर रहे हैं आप दोनों सियासतदानों के खिलाफ। तो मोनसला ही आपके दोस्त भी है क्या? पैगाम मैंने बयानबाजी नहीं की। मोनसला साहब कभी मेरे दोस्त नहीं रहे, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। देखें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरी नेक तमन्नाएं हैं सबके साथ, एक पाकिस्तानी की तरह। हम अच्छे इंसान बन जाएं इस दुनिया में तो बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब सियासतदान बना कोई कामयाबी नहीं है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं। रोज़ मैं अपने आप से जंग लड़ता हूँ कि मैंने अच्छा इंसान बनना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तानी कौम के सामने रख दी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की जीत होगी,
आइन और कानून की हुक्मरानी की जीत होगी और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बना। अच्छा बहुत हमजा शुक्रिया। साहब, सफारतकारों से बिजली पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जाते हैं खान साहब की तरफ से, आप भी मिलते रहे, आप पर भी इल्जाम तो आएगा ना? वो आज मुझे अलीम खान साहब बता रहे थे कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब मौसूफ इमरान नियाजी साहब डिप्लोमेट से मिलते थे तो मैं मीटिंग्स अरेंज कराता था। तो यार बस बहुत हो गया इमरान नियाजी साहब, अगर आपको अपने ऊपर रहम नहीं आता तो इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क की आवाम के मसाइल कुछ और हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस मुल्क को आगे चलने दें। बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।